दोस्तों अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं तुहाडे नाल गल करनी है पंजाब पुलिस की तरक्कियां दे नाल जुड़े हुए एक बहुत वड्डे मामले जो कि मामला घट ते एक घोटाला ज़्यादा है। हालांकि साडियां सरकारां ते साडे पुलिस के सीनियर अधिकारी इस मामले नूं घोटाला मन्नणगे नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस दे विच अफसरां दी कर्मचारियों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशनस का एक गोरख धंधा मैं कहांगा, जो कि बीते तकरीबन 10-12 सालों दौरान पंजाब के DGP अहुदे उत्ते बैठे कई अफसरां वल्लों चलाया गया। तो उन्होंने तो इलावा पंजाब के जोड़े समय समय के सियासी हुक्मरान रहे, 10 साल की अकाली दल की सरकार, 5 साल की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, उन्होंने कई सालों तो गलत चलदियां आ रही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या तरक्कियां के इस सिलसिले नूं रोकण की बजाय उस दे विच अपना हिस्सा पाया। अपने फेवरेट ब्लू आइड बॉयज़ नूं मन मर्जी के मुताबिक एक बार नहीं बल्कि कई बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स तरक्कियां दे के उतले अहुदियां ते पहुंचा दिता। ये सब कुछ होया एक बड़ी वड्डी कीमत उत्ते। वो कीमत सी हेठले पद्धर दे ओ ईमानदार अफसर जो कि सीनियोरिटी ते मैरिट दे बेस उत्ते तरक्कियां हासिल करना चाहते सन, लेकिन सूरत हाल ये निकलिया कि 10-10 15-15 साल जूनीयर जेडे लोग सन वो भी इन्हां लोकां तो इन्हां पुलिस अफसरां तो बाजी मार गए, रैंक दे विच अहुदियां दे विच सीनियर हो गए, फाइनली हार के अदालतां दे रुख करने पे। ते अजिहे कुछ थाणेदारां ने जिहड़ा पाठ ते जिहड़ा सबक पंजाब दी सरकार नूं मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे अगस्त के महीने विच आए जस्टिस पंकज जैन के फैसले के जरिए पढ़ाया है, वो लिटरली ABCDEF का पाठ है। तुसीं हैरान होगे कि ABCDEF बेसिकली अल्फाबैट्स है ने, लेकिन तुसीं मनोगे कि साडियां सरकारां ते साडे बेशरम सीनियर लैवल के अफसर इस लैवल ते थल्ले आ चुके सन कि बीते तकरीबन एक दहाके दे विच पंजाब दी पुलिसिंग दे नाल लिटरली खिलवाड़ है। एक कंजरवेटिव आंकड़ा है जो कि 5000 तो उत्ते उन्हां अफसरां की गिणती मंनदा है जिन्हां नूं गलत तरीके दे नाल आउट ऑफ टर्न प्रमोशनस दित्तियां गईयां। सो इस पूरे के पूरे गलबात नूं अज आपां करांगे, इस रिपोर्ट दे विच समझण दी कोशिश करांगे कि एडा वड्डा खिलवाड़ पंजाब दी पुलिसिंग दे नाल होया कित्थों, किने शुरू किया ते इस नूं इन्ना लंबा समा तक साडी पोलीटिकल पार्टियां ते सरकारां ने टॉलरेट किवें कीता। आखिर क्यों एडी लंबी चली अदालती लड़ाई तो बाद पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के एक माणयोग जज नूं एक बेंच नूं फैसला सुनाना पिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के सरकार नूं साफ हिदायत ते निर्देश दिते गए ने कि भावें सैकड़ा होण ते भावें हज़ारां होण, ਜਿਹੜੇ भी अफसरां नूं गलत तरीके दे नाल आउट ऑफ प्रमोशनस दित्तियां गईयां ने उन्हां नूं उन्हां दे ओरिजिनल रैंक्स दे उत्ते रिवर्ट किया जाए, सीनियोरिटी लिस्ट नूं दोबारा ड्रॉ किया जाए ते ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ हक ਜਿਹੜੇ भी अफसरां तो खोए गए उन्हां नूं वापस किया जाए। हुण सुणन दे विच एक बहुत चंगा फैसला भी है ते सिंपल भी गलबात लगती है, लेकिन इसकी रैमिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा ने, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम पंजाब पुलिस का खास करके थाणेदारी के लैवल तो थल्ले ते उत्ते हर पासे ये सिस्टम हिलदा है। सरकार ते पंजाब पुलिस हुण इस स्थिति नूं किवें रिजॉल्व करेगी ते भविख दे विच किहड़े कदम पुट्टे जाणगे, की कोर्स करैक्शन शुरू होएगा, कि ईमानदार है अफसरां दी नीयत, पंजाब सरकार दी नीयत, ये तो अजे भविख दे सवाल हैगे ने। सो अज आपां इस दे विच नहीं जावांगे, लेकिन पंजाब दी पुलिसिंग दे संकट नूं, पंजाब दे पुलिस दी एडी तरसयोग स्थिति, काहे बगाहे जिहियां खबरां जिस दे विच कि पुलिस दी इनकॉम्पिटेंस झलकदी है, उसनूं समझण दा एक बहुत वड्डा कारण साडे कोल ये लिटिगेशन ते एक केस है। ते समझण दी कोशिश करांगे कि पंजाब दे विच इस तरीके दा फेवरेटिज्म, पक्षपात पुलिस दीयां तरक्कियां दे विच किस वक्त तो शुरू होया, कौन हैगे ने असल दे दोखी जिन्हां वल्लों ये सारी की सारी कवायद नूं अगे तोरिया गया, जिस तो बाद कि पंजाब दी पुलिसिंग एक तरसयोग मुहारे ते आके खड़ी हो जाती है। सो आपां शुरुआत करांगे इस लिटिगेशन दे नाल। जिवें मैं पहला जिक्र किया कि पंजाब पुलिस के कई अजिहे अफसर जो कि थाणेदारी के अहुदे तो यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर के रैंक तो रिटायर होए, कई दहाके सर्विस देने तो बाद जदों कि उन्हां तो जूनीयर लोग उन्हां तो बाद पुलिस दे विच भर्ती होके आउट ऑफ टर्न तरक्कियां हासिल करके इंस्पैक्टरां दे या फिर ईवन DSP या SP रैंक तक भी पहुँचते हैं, उन्हां स्थितियां दे विच ये जिहड़े अफसर हुंदे ने उन्हां नूं असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर के रैंक उत्ते ही रिटायरमेंट लैनी पैंदी है। रिटायरमेंट तो पहला एक कटसी के सेक उत्ते इन्हां नूं एक रैंक सब इंस्पैक्टर का दिता जाता, सो कुछ अधिकारियों नूं दिता गया, लेकिन ये वो थाणेदार हैगे ने जिन्हां ने हार नहीं मन्नी ते पंजाब पुलिस की तरक्कियां दे विच हो रही इस मनमानी के ट्रेंड नूं चुनौती देण लई भविख दे विच ये कुछ गंद ना पे जो कि पंजाब पुलिस के कुछ DGP पद्धर के अफसरां ने पाया, पंजाब के पॉलिटिशियंस ने पाया, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर लैवल के ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ABCDEF ਇਹ 6 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ, ABCDEF। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ 1934 ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ तमाम ਰੂਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ D ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ C ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ A ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। B ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ B ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ C ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। C ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ D ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ D ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ A, B, C ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟੂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ D ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ D ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ C ਲਿਸਟ ਅਤੇ D ਲਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C1, C2 ਅਤੇ D1, D2। C1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ C ਤੇ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰੀਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ D2 ਤੇ C2 ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ D2 ਤੇ C2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ C1 ਤੇ D1 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ D1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ C2 ਤੇ D2 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਹੁੰਦਾ ਹੈ, DGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ C2 ਅਤੇ D2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 13.21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਲ 13.21 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰੂਲ 13.21 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ 16 17 ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 13.21 ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ D2 ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ C2 ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ 10% ਅਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ASI ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਇਹਨਾਂ D2 ਤੇ C2 ਚੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGPs ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ DGPs ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 13.21 ਰੂਲ ਦੀ 10% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ C1 ਤੇ D1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਵਰੀਅਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਸੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਟੂਰ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਐਡਹੌਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਿੱਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ 2012 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ DGP ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ D1 ਜਾਂ C1 ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਬਣੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੀੜਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ DGP ਪਰਮਦੀਪ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹੀ 13-21 ਰੂਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ D2 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਹਵਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪੀੜਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ D2 ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਲੋ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ 1-1, 2-2, 3-3 ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSP ਤੇ SP ਰੈਂਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ DGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ C1 ਤੇ C2 ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਉਹ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਦੀ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਕਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਰੂਲ 13.21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ DGP ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10% ਦੇ ਉਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10% ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ DGP ਨੇ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੇ DGP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ
ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ 13.21 ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ 13.21 ਰੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਜਨਰਿਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ, ਠੋਸ ਪੁਖਤਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2007 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ORP ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹਵਲਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਤੇ F ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ E ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ F ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਲਦਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 18-18, 17-17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 14-14, 15-15 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ 4-4, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਲੇਟ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ D2 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ DSP ਤੱਕ ਜਾਂ SP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਧੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਚੜਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏਗੀ? ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਐਡਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ABCDEF ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਖ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ORP ਰੈਂਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ।